ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ दफ्तर के बाहर, लुधियाना के विजिलेंस दफ्तर के बाहर जो ने वो हंगामा करते रहे ने। बिल्कुल, विजिलेंस दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। टेंडर घोटाले विच भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है और खासा हंगामा कल दिन पर ही वेखण नूं मिलिया, खासी सरगर्मी वेखण नूं मिली। इस मौके ते पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने सरकार ते धक्केशाही दा इल्जाम भी लगाया ते कहा मौजूदा सरकार कानून दियां धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की धक्केशाही का जल्द जवाब जो है वो दिता जाएगा। तुहानूं दस दईए कि टेंडर घोटाले दे विच भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने उस वेले गिरफ्तार किया गया जदों लुधियाना दे विच एक सैलून दे विच बैठ के गए हुए सन उत्थे कटिंग करवाउण दे लई, पर उस तो पहलां ही विजिलेंस ने उत्थों उन्हां नूं चक लिया। हालांकि इस दौरान उन्हां दे नाल सांसद रवनीत बिट्टू भी मौजूद सन, जिन्हां दी विजिलेंस अफसरां दे नाल काफ़ी देर तक बहस हुंदी रही। हालांकि विजिलेंस अफसर उन्हां नूं उत्थों दी लै गए, जिस तो बाद कांग्रेसियां ने लुधियाना के विजिलेंस दफ्तर के बाहर मोर्चा खोल दिता। अद्धी रात तक कांग्रेसी वर्कर उत्थे डटे रहे। कांग्रेस के सूबा प्रधान राजा वड़िंग उत्थे पहुंचे, उन्होंने वर्करां नूं घर जाण दे लई कहा ते नाल ही पंजाब सरकार ते धक्केशाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके दे नाल ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि इस तो पहलां कल नूं ही सवेर वेले विजिलेंस वालों जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उस नूं लैके कांग्रेस ने चंडीगढ़ दे विच मुजाहरा भी कीता सीगा। बिल्कुल गुरप्रीत जी, कल बीते दिन सारा दिन यह हंगामा वेखण नूं मिलिया, किस नाल विजिलेंस दफ्तर के बाहर कांग्रेसियां वालों राजा वड़िंग की अगवाई विच इत्थे प्रदर्शन किया गया, रोस विखावा किया गया और उत्थे ही बीती रात जिस नाल गिरफ्तारी हुई है सो अज अदालत विच पेश भी किया जाना है। जम के हंगामा जिहड़ा वेखण नूं मिलिया, हालांकि धरना जिहड़ा है फिर अद्धी रात नूं राजा वड़िंग जदों इत्थे पहुंचे तो खत्म किया गया। जी हाँ, दो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। अज अदालत दे विच पेशी होवेगी भारत भूषण आशू की। यह भी दस्सिया जा रहा है जिस तरह के नाल राजा वड़िंग का बयान सामने आया सीगा कि बीती रात आशू की तबीयत भी बिगड़ गई, उन्होंने दवाइयां भी जो ने पहुंचाईयां गईयां। हालांकि हले तक स्पष्ट नहीं हो सकिया कि उन्होंने रात वेले मैडिकल होया या नहीं होया, क्योंकि काफ़ी देर रात तक हंगामा ही चलता रहा। विजिलेंस दफ्तर तो उन्होंने बाहर जो है साबका मंत्री नूं नहीं लियाया गया। बिल्कुल, और जिस नाल यह हंगामा वेखण नूं मिलिया, किते ना किते खदशा शायद कांग्रेस नूं, कांग्रेसी आगुआं नूं सी, जिस नूं लैके ही बीते दिन दिन पर हंगामा वेखण नूं मिलिया। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर जो ने दिते गए। जी हाँ, मंडिया के रिकॉर्ड दे विच दर्ज वाहनों के नंबर ट्रकों की थां मोटरसाइकिल ते स्कूटरां दे निकले ने। आशू दे फूड सप्लाई मंत्री रहंदियां एक करोड़ां दे घोटाले दा शक है, जिस दे तहत ही विजिलेंस ने उन्हां नूं बीते दिन गिरफ्तार किया। आशू दे करीबी मीनू पंकज मल्होत्रा ते फूड सप्लाई के डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला नूं भी मामले दे विच नामजद किया गया। तुहानूं दस दईए कि मीनू पंकज मल्होत्रा जो है वो आशू का पीए भी है, जिसनूं नामजद किया गया सीगा। नवां शहर के ठेकेदार तेलू राम सने जगरूप ते संदीप भाटिया भी इस मामले दे विच नामजद किए गए ने। लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो ने यह मामला दर्ज किया है और बीते दिन जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है भारत भूषण आशू की। हालांकि क्यास ये लगाए जा रहे सन कि किसी वेले भी भारत भूषण आशू की मुश्किलां जड़ियां ने वह वध सकदियां ने। उधर आशू की गिरफ्तारी नूं लैके विजिलेंस का बयान भी सामने आया कि कुछ उन्हां वल्लों किया गया है, यह भी तुहानूं दस दिंदे हां।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 409, 467, 68, 71 ਅਤੇ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ फूड सप्लाई डिप्टी डायरेक्टर राकेश सिंगला के जरिए यह ठेका मिले। सो तेलू राम ने यह तमाम जोड़े ने वो खुलासे किए ने जिस नाल भारत भूषण आशू दी मुश्किलां वध रही ने। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि तेलू राम नूं सब तो पहला गिरफ्तार किया गया सीगा। उसने यह भी कहा कि आरके सिंगला ने आशू दे लई 30 लाख रुपए की राशि जो है वो मंगी सी। सिंगला नूं 20 लाख ते आशू दे पीए मीनू पंकज मल्होत्रा नूं तेलू ने 6 लाख रुपए दिते। ये विजिलेंस के वालों की जानकारी जो है वो दी गई है। तेलू राम नूं पूरे काम लई करीब 25 करोड़ रुपए की अदायगी जो है वो की गई सी। जहां तेलू राम नूं कुल 30 करोड़ रुपए का टेंडर दिता गया सी। कारां, स्कूटर, मोटरसाइकिलों के नंबरां नूं ट्रकां दे विखा के यह सारी धोखाधड़ी की गई और इन्हां सब की शमूलियत पाई गई और जिस दे लई भारत भूषण आशू सब तो उपर जिहड़े जिम्मेवार मन्ने जा रहे सन कि उन्हां दी रहनुमाई दे विच सब कुछ होया और इसे दे चलदियां विजिलेंस जिहड़ा है यह शिकंजा कसिया। हालांकि कांग्रेस अपने तर्क दे रही है लेकिन इत्थे भारत भूषण आशू दीयां मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही जिस नाल तेलू राम ने तमाम खुलासे कीते ने। जी हाँ, इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने के लिए साडे सहयोगी पतरस मसीह जो कि लुधियाना तो साडे नाल जुड़ गए ने उन्हां तो जानकारी लेने। पतरस, की कुछ जानकारी मिल पा रही है कि मैडिकल हो गया भारत भूषण आशू दा ते अज किन्ने क वजे उन्हां नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा? बिल्कुल गुरप्रीत, असी लुधियाना के विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं जिथे बीती रात तो भारत भूषण आशू होरां नूं रखिया होया है और जिवें तुसीं गल कर रहे हो मैडिकल की जां उन्हां नूं अदालत दे विच पेश करन दी, तां जो साडे कोले जानकारी है कि बीती रात उन्हां दा मैडिकल फिलहाल हाले तक नहीं होया और 9-10 बजे के दरमियान उन्हां नूं मैडिकल वास्ते लिजाया जा सकता है। और जो विजिलेंस के जो आला अफसर साहबान है उन्हां दे दस्सण दे मुताबिक बाद दोपहर करीब 2 बजे के आस पास उन्हां नूं अदालत दे विच पेश किया जा सकता और उस तो बाद विजिलेंस के वल्लों रिमांड लिया जाएगा तां जो होर जिहड़ी डूंघाई दे नाल पुछ पड़ताल की जा सके। क्योंकि जिस तरह के संगीन इल्जाम लगे ने साबका फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू जिहड़े कि पिछली सरकार विच जिन्हां ने 5 साल का पूरा कार्यकाल जिन्हां ने निभाया सीगा, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा कार्यकाल सीगा, चाहे उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी वजारत सीगी, उस दे विच भी वो मंत्री बरकरार रहे सन। और इस पूरे कार्यकाल के दौरान जिहड़ियां ऊणताइयां होईयां उन्हां नूं खास तौर ते जिसका जिक्र FIR दे विच कीता गया साल 2020-2021 दरमियान जिहड़ियां ये लिफ्टिंग नूं लैके जिहड़ियां ऊणताइयां होईयां ने, जिहड़ा एक धांधलेबाजी का जिहड़ा एक खुलासा किया गया सीगा ठेकेदार दे वल्लों, तां उस सब मामले दे विच भारत भूषण आशू होरां नूं बीती रात विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया और इस बिल्डिंग दे विच फिलहाल भारत भूषण आशू होरी हैगे ने। हालांकि उन्हां दे करीबियां दे वल्लों यह भी आख्या जा रहा सीगा कि बीती रात उन्हां दी सेहत जिहड़ी है वो विगड़ गई सी, सेहत ठीक नहीं सी, पर जो विजिलेंस अफसर ने उन्हां दे दस्सण दे मुताबिक कि कुछ दवाइयां जिहड़ियां चल रही ने भारत भूषण आशू दीयां वो मेडिसिन वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करवा दी गई सी। सेहत विगड़न वाली अजिही कोई गल सामने नहीं आएगी, ये विजिलेंस के जिहड़े अफसर है उन्हां दे वल्लों आख्या जा रहा। तां हुण जो 10 बजे के करीब 9-10 बजे के दरमियान उन्होंने मैडिकल वास्ते लिजाया जाएगा और जो ये भी दस्या जा रहा है कि 2 बजे के करीब स्थानिक अदालत में पेश करके विजिलेंस के वल्लों जिहड़ी अगलेरी कार्रवाई है वो अमल दे विच लिआंदी जाएगी। बिल्कुल पतरस, जे देखा जाए जदों दी होंद विच आम आदमी पार्टी सूबे दे विच सरकार आई है, लगातार कई साबका मंत्रियों ते शिकंजा कसिया गया, भावें जी साधू सिंह धर्मसोत की गल कहीए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी जिहड़ा है इस मामले में सामने आ रहा सी ते हुण भारत भूषण आशू ते जिहड़ा है शिकंजा कसिया गया। किते ना किते इस नूं लैके कांग्रेस जिहड़ा है वो सरकार की मंशा ते सवाल चुक रही है कि सिर्फ जिहड़ा है सियासी किरदे चलदे इस तरह मामले हो रहे हैं और ये जिहड़ा उस टकराव की स्थिति जिहड़ी बनती नजर आई है। बिल्कुल इस कोई शक नहीं है कि जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार होने आई है लगातार नवे खुलासे या इस तरह दी कार्रवाइयां जिहड़ियां ने वो ध्यान दे विच आ रही ने। चाहे वो 6 जून वाला दिन जदों साबका मंत्री जिहड़े साधू सिंह धर्मसोत होरां दे खिलाफ परचा दर्ज किया जाना, उस तो बाद फिर तड़के 3 बजे के करीब अमलोह दे उन्हां दी स्थानक निवास तो उन्हां नूं अरेस्ट किया जाना, उस तो बाद जुलाई महीने दे विच संगत सिंह गिलजियां जिहड़े कि साबका मंत्री रहे हैगे ने उन्हां दे भतीजे नूं अरेस्ट किया जाना। संगत सिंह गिलजियां दा एक जिहड़ा इस तरह के करप्शन दे विच
ਨਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਭਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ तमाम ਇਹ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਤਰਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰ ਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਏਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫੋਰਚੂਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 9/10/17 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ PRB ਹੈ, ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ to leave him scot free
under the garb of premature retirement availing its automatic clause। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ 85 ਸੀਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ 22/9/17 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जनवरी च आशू जी वजीर बनते हैं, जून के महीने च 18 च ਉਹਨੂੰ CVC ਦਾ ਹੈਡ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ RK ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।